السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اس ویڈیو کلپ کے ذریعے سے تاریخ کے چوتھے باب کے دوسرے حصے میں کرناٹک میں انگریزی حکومت کے مخالف تضادات اس کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ جدید کرناٹک کی تاریخ میں ٹیپو سلطان کے بعد انگریز مخالف تحریکات میں ڈھونڈیا واگ کی تحریک ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ ڈھونڈیا واگ جدید کرناٹک کی تاریخ میں ڈھونڈیا واگ کا مقام بہت ہی اہم مانا جاتا ہے۔ یہ چناگیری کے کنبے میں پیدا ہوا۔ اس کی ہمت اور جوامردی کو دیکھ کر لوگ اس کو واگ کے نام سے پکارتے تھے۔ مراٹھی زبان میں واگ کے معنی شیر یا باغ کے ہیں۔ 1789 میں میسور کے حیدر علی کی فوج میں ایک سپہ سالار کے طور پر انہوں نے اپنے خدمات انجام دی۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ کی فوج میں بھی خدمات انجام دیتے ہوئے جیل بھیج دیے گئے۔ سری رنگ پٹن کے زوال کے بعد انگریزوں نے انہیں جیل سے رہا کر دیا تھا۔ ڈھونڈیا واگ نے اپنی خاص فوج بنا کر انگریزوں کے خلاف فوجی کارروائیاں شروع کی۔ ٹیپو سلطان کی فوج میں موجود مشہور اور اہم فوجیوں کو لے کر اپنی ایک مستحکم فوج بناتے ہوئے مخالف کا جھنڈا اٹھایا۔ لارڈ ویلزلی کی مخالف کرتے ہوئے شوموگاؤ بیدنور کے قلعے فتح کیے۔ اندرونی سازشوں سے اس کے پاس موجود ہتھیارات اور اونٹ اور ہاتھی چھین لیے گئے، لیکن وہ آخری دم تک انگریزوں کے خلاف لڑتا رہا۔ نظام اور مراٹھا کے درمیان پھنسی ہوئی ڈھونڈیا واگ کی فوج کو انگریزوں نے یاپل پیروی نام پر حملہ کرتے ہوئے اپنے قبضے میں لے لیا۔ کونگل نامی مقام پر اس کا قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح کتور کی رانی چنما انگریزوں کے مخالف جد و جہد میں اہم رول ادا کی ہے۔ انگریزوں نے ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے بہت سے قوانین جاری کیے، جس میں مسل الحاق ایک ہے۔ رانی چنما نے مسل الحاق کے خلاف آواز اٹھائی، کیونکہ شولنگ رودر سرجا کی موت کے بعد شولنگپا نامی لڑکے کو کتور رانی چنما نے لے پالک بیٹے کے طور پر گود لے لیا تھا، جس کی ٹھیکرے نے مخالفت کی۔ رانی چنما ٹھیکرے کے ساتھ بہادری سے لڑتے ہوئے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جنرل ڈہیک کی قیادت والی فوجوں کے خلاف بہادری سے لڑی، لیکن کتور انگریزوں کے قبضے میں آ گیا۔ رانی چنما اور بہت سے لوگ قید کر لیے گئے۔ آخرکار 1829 عیسوی میں رانی چنما کی موت ہو گئی۔ اب ہے سنگولی رائنا۔ سنگولی رائنا رانی چنما کا ایک بہادر سپاہی تھا۔ آزادی کے لیے لڑنے کو وہ اپنا اولین فرض سمجھتا تھا۔ 1824 عیسوی میں رائنا نے کتور کی جنگوں میں چنما کے ساتھ انگریزوں کے خلاف کئی جنگیں لڑی۔ وہ فوجیوں کو متحد کر کے آزادی کے جذبے کو ابھارتا تھا۔ جغرافیائی حدود کے پوشیدہ مقامات میں اجلاس منعقد کرتا اور اپنے منصوبے بناتا تھا۔ اس کے مقاصد میں فوری مقصد انگریزی تعلق کچہریوں اور خزانوں کو لوٹنا تھا۔ نند گڑھ، کھانا پور، سمپ گاؤں اس کے اہم اڈے تھے۔ عملدار کرشن رائے سے ہاتھ ملاتے ہوئے رائنا کو انگریزوں نے 1821 عیسوی میں قید کیا اور نند گڑھ میں اس کو پھانسی دی گئی۔ کرناٹک کی بغاوتوں میں ایک اہم بغاوت امر سوڑیا کی کسانوں کی تحریک ہے۔ اپارمپار کلیان سوامی اور پٹ بسپا نے یہ تحریک شروع کی۔ پٹ بسپا نے انقلابیوں کو متحد کیا، سرکاری کچہریوں پر قبضہ کیا، سرکاری افسروں کو قید کیا، خزانوں کو لوٹ لیا۔ انگریزوں کے خلاف ساحلی علاقے اور کورگ میں ہوئی بغاوتوں میں پٹ بسپا کی بغاوت بہت اہم تھی۔ 1835 عیسوی سے 1837 عیسوی کے وقفے کی ساحلی علاقوں میں ہوئی بغاوتوں کو کورگ کی بغاوتوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔
कोरग की बगावतों की अहम वजह ये थी कि हालेरी के राजा चिकवीर राजेंद्र को अंग्रेज़ों ने 1834 में अपने ओहदे से बरतरफ कर दिया और वो काशी पहुंचा। कोरग में स्वामी अपारंपार, कल्याण स्वामी और पुट्टबसप्पा ने हथियारी बगावत शुरू कर दी। स्वामी अपारंपार इस बगावत का कायद या लीडर था। 1835 ईस्वी में बेंगलुरु रवाना करके 1837 में कैद करके मैसूर जेल में बंद कर दिया। कल्याण स्वामी की मौत के बाद पुट्टबसप्पा ने इस बगावत को आगे बढ़ाया। अमर सोरैया इस बगावत का मरकज था। घाट के इलाकों में ये बगावत शुरू की गई। बागी अफराद को एकजा करके इत्तेहादी तंजीम बनाई गई। बागियों की हुकूमत बनने पर तंबाकू और नमक पर टैक्स रद्द करने का ऐलान भी किया गया। बल्लारी की सरकारी कचहरियों पर कब्जा करके वहां के सरकारी नौकरों को कैद करना ही बगावत का पहला कदम था। अमर सोरैया और अतराफ व अकनाफ के आम लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाले अमलदारों के कत्ल से पुट्टबसप्पा का नाम और भी मशहूर होने लगा। मंगलूर पर कब्जा करने के बाद या उस कब्जा करने के मकसद को लेकर वो आगे बढ़ते हुए बहुत सारे इलाकों की तरफ अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। पुट्टबसप्पा और उसके साथियों ने जैसे ही सोरैया की राह ली, अंग्रेज़ों ने आगे बढ़कर अमर सोरैया के 5 मुहिब्बे वतनों को फांसी दे दी। उसी तरह है सुरपुर बगावत। 1857 ईस्वी के गदर में सुरपुर की बगावत भी एक अहम बगावत मानी जाती है। अंग्रेज सरकार सुरपुर की बगावत को गौर से मुतालिया कर रही थी। 1857 ईस्वी में ये अफवाह आम हुई कि नाना साहब के हामी सुरपुर में मुकीम हैं, इसलिए अंग्रेज़ों ने राजा को गलत फहमी से देखा। राजा की मौत के इंतज़ामिया के मुतालिया करने और उसकी रिपोर्ट देने के लिए अंग्रेज़ों ने कैम्बल नामी फौजी अफसर को मुकर्रर किया। राजा के इंतज़ामिया में मलूस होने के मुतालिक रिपोर्ट हैदराबाद के रेसिडेंट को दी गई। मोरखीन ने वेंकटप्पा नायक को आम तौर से कर्नाटक की तारीख में 1857 ईस्वी के गदर का लीडर कहा है। राजा ने जब अंग्रेज़ों की बालादस्ती और नजराना देने से इनकार किया तो अंग्रेज़ी फ़ौज ने सुरपुर किले का मुहसरा किया, वहां पर हमला किया। जंगें जारी रहीं और अंग्रेज़ों ने सुरपुर किले को अपने कब्ज़े में ले लिया। उसी तरह से हलगली बेड़ा बगावत। हलगली बागलकोट ज़िले के मुधोल तालुके का एक छोटा सा करिया है। इब्तिदा में मुधोल ख़ानदान की इंतज़ामिया में था। 1857 ईस्वी की बगावत के दौरान अंग्रेज़ों ने हथियारात और इस्लाह के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने वाला कानून लागू किया। इसमें हलगली भी शामिल हुआ। हलगली बेड़ा लोग शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बंदूकों को अंग्रेज़ों को लौटाने पर राज़ी न हुए। बेड़ा उन्हें अपने रिवायती हक को बचाने के लिए अंग्रेज़ों की मुखालिफ पर उतर आए। इस बगावत में हलगली के अतराफ के इलाके जैसे मंटूर, गोदानी वगैरह भी शामिल हो गए। इस बगावत को नीचा दिखाने के लिए अंग्रेज़ों ने हलगली देहात का मुहासरा किया और बागियों को बेदर्दी से कुचला और फांसी पर लटका दिया और इससे बगावत का इख्तिताम हो गया। तो इस तरह से ये कर्नाटक में होने वाले अंग्रेज़ों के मुखालिफ या मुतज़ाद चंद एक अहम बगावतें या तहरीकें थे। तो ये था लेसन हमारा कर्नाटक में अंग्रेज़ों के मुतज़ाद तहरीकात। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इतने अहम नुकात आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो को बार बार देखिए, इस सबक को परफेक्ट कीजिए, इन अहम नुकात को अपने कापियों में लिखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा व अहसनल जज़ा फ़ी दुनिया वल आखिरा।